سنیا اور سلمان کو قسمت نے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا جس کے بارے میں دونوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور علیزہ اسی رشتے کی وجہ سے اپنی پرانی بچپن کی دوست سنیا سے بےحد نفرت کرنے لگی، کیونکہ سلمان علیزہ کی محبت تھا اور قسمت نے علیزہ کے لیے ریان کو چن رکھا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا، سنتے ہیں اپنے ناول بے زبان کی آج کی قسمیں۔ زویا، میں نے اپنی زندگی میں بہت لڑکیاں دیکھیں، مگر آپ سے مل کر مجھے ہمیشہ الگ لگا۔ آپ مجھے میرے دل کے قریب محسوس ہوئیں۔ میں کب کیسے آپ کا عادی ہو گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے بہت کچھ سوچنا شروع کر دیا اس ایک مہینے میں۔ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یک طرفہ محبت تو خوار کروا دیتی ہے، اور میں خوار ہو گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے زویا کہ تم ہو تو میں ہوں، میرا وجود کہیں بھی ہو مگر میرے دھیان میں فقط صرف تم ہو۔ تم ہی میرا آغاز تھی، تم ہی میرا انجام۔ اب اس دل کے دروازے بند ہو گئے، کبھی میری یاد آئے تو پکار لینا، میں ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ تمہارا اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، کبھی کبھی محبت دور جا کر بھی زندہ رہتی ہے۔ میں تم سے دور رہ کر بھی تمہیں ہی چاہوں گا، تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارے نام کی خوشبو اپنے دل میں سنبھال کر میں اپنی زندگی گزار لوں گا، مگر اس میں تمہارا حصہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ خیال رکھنا اپنا۔ زریاب یہ سب کچھ کہہ کر رکا نہیں اور چلا گیا۔ کچن میں آتی ہوئی سنیا نے سب کچھ دیکھ لیا۔ زویا چولہے کے پاس کھڑی تھی، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور چائے کا پانی کا کپ ابل کر خشک ہو گیا۔ سنیا آہستہ سے قریب آئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، فیصلے اگر دیر سے کیے جائیں تو وقت اپنا فیصلہ خود سنا دیتا ہے، جو کبھی کبھی بے رحم بھی ہوتا ہے۔ زویا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال تھے۔ ہاں، کچھ کہا بھابھی؟ ہاں، کہا تو بہت کچھ ہے، مگر تمہارے دل پر کتنا اثر ہوا ہے یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ زویا خاموش رہی۔ الفاظ تو وہ ظالم چھین کر لے گیا تھا اس کے سارے ہی۔ ولیمے کی شام روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ایک اسٹیج پہ دو حسین دلہنیں، ایک گلابی جوڑے میں علیزہ، دوسری سفید رنگ کے لہنگے میں سنیا۔ دونوں کی خوبصورتی اپنی جگہ، مگر فضا میں ایک خاموش سرد مہری تیر رہی تھی۔ علیزہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، سنیا بھی مسکرا رہی تھی، مگر آنکھیں دونوں کی ویران تھیں۔ ریان نے سختی سے علیزہ کو وارن کر دیا تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جس سے گھر والوں کے سامنے شرمندگی ہو۔ دوسری طرف زویا بجھی بجھی سی تھی اور زریاب اداس۔ اس کے کان منتظر ہی رہے کہ زویا شاید اپنی دل کی بات کہے گی، مگر زریاب نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ زویا اس سے کبھی محبت نہیں کرے گی۔ زویا نے بہت بار زریاب سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جب اس کے قریب جاتی تو حمیرہ وہاں پہنچ جاتی۔ علیزہ بہت مزے سے اپنے پلیٹ میں فش پر لیمو چھڑک کر کھا رہی تھی۔ سنیا پہلے تو خاموش رہی، مگر جب اس کی برداشت ختم ہوئی تو اس سے خاموش نہ رہا گیا۔ جانتی ہو نا، لیمو سے تمہارا گلا خراب ہو جائے گا، پھر بخار ہو جائے گا تو کیوں کھا رہی ہو؟ اس کی آواز میں فکر تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا یار، نہ ڈرایا کرو مجھے، وہ بے اختیار اپنے پہلے سے انداز میں بولی۔ اس کے اچانک ہاتھ رک گئے، آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر خفگی کے سائے نمودار ہوئے۔ وہ نظریں نہ اٹھا سکی، وہ سنیا کو دیکھ ہی نہ سکی۔ تم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، مجھ سے نفرت نہیں کر پاؤ گی علیزہ۔ سنیا کی آواز پر اس نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ تمہاری خام خیالی ہے صرف، وہ اسے جھٹلا رہی تھی۔ تو نظریں کیوں چڑھاتی ہو؟ ایک بار میرے منہ پر بول کر میری اوقات یاد دلا دو نا۔ سنیا بھی آج اپنی دوستی کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے سنیا، اور مجھے تمہاری اس بلا وجہ کی نفرت سے بھی محبت ہے۔ سنیا ہنستے ہوئے بولی۔ میری نفرت بلا وجہ نہیں ہے، وہ دھاڑ کر چلائی۔ تو پھر اٹھو اور میرا سینہ چاک کر دو۔ آج سنیا سب کچھ آر پار کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کیا کروں گی تمہارا دل چاک کر کے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ شاید میری محبت پر یقین آ جائے۔ یقین کرنے کے لیے خود چھوڑا ہی کب ہے؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ ضروری نہیں جس پر تم یقین کر بیٹھی ہو وہ سچ ہو۔ آج سنیا نے ٹھان لیا تھا کہ اسے منا کر ہی چھوڑے گی۔ تو کیا سچ ہے؟ میری دوست، میری جان، آج اس انسان کی دلہن بنی بیٹھی ہے جس نے مجھے دھتکارا، بار بار دھتکارا۔ جانتی ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر؟ کوئی بھی ہوتی، مگر تم نہیں، تم نہیں سنیا۔ وہ سنیا کو کسی معصوم بچی کی طرح لگی۔ اچھا ایک پل کو بھول جاؤ سلیمان کون ہے، ایک پل کو یہ بھی بھول جاؤ میں سلیمان کی کون۔ صرف ایک سچ بولو دل پر ہاتھ رکھ کر، کیا ریان سے بہتر تمہارے لیے کچھ تھا؟ کیا سلیمان ریان کی طرح تمہارے نخرے اٹھا سکتے تھے؟ یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے کہ میں سلیمان کی دلہن کیسے بنی، مگر تم یہ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں اس کا نعمت بدل کتنا حسین دیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کسی انسان کو بدلا جا سکتا ہے سنیا؟ محبت کوئی کپڑا نہیں جو ایک جائے اور دوسرا پہن لیا جائے۔ اس کی آواز بھاری تھی اور آنکھوں میں شدت بھری ہوئی۔ سنیا نے گہری سانس لی، اپنے آنسو ضبط کیے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس بدل جاتی ہے، کبھی دعا بن جاتی ہے، کبھی صبر اور کبھی سزا۔ اور میرے لیے؟ علیزہ کے لہجے میں شکوہ نہیں صرف تھکن تھی۔ میرے حصے میں کیا آیا؟ سنیا اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔
तुम्हारे हिस्से में वो आया जो तुम्हारे नसीब में लिखा था अलीज़ा, और मेरे नसीब में वो जो मेरे लिए लिखा गया था। वो ठहर कर बोली, अलीज़ा, रोयान तुम्हारा नसीब है, और नसीब से लड़ना सिर्फ दिल को ज़ख्मी करता है, तकदीर को नहीं बदलता। सनिया ने अलीज़ा का हाथ अपने हाथ में लिया और इस बार अलीज़ा ने उसका हाथ नहीं झटका। उसने क्या बना दिया मुझे, देखो उस शख्स ने। मैं सो नहीं पाती, मैं रोयान के साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन पल एंजॉय नहीं कर पाती, मैं उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पाती। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी सनिया, बिल्कुल पागल। वो अपना सर थामे बस रो रही थी। तुम क्यों माजी के जख्मों से अपने हाल को जला रही हो अलीज़ा? इन यादों को कैद ना बनाओ अलीज़ा, आज़ाद कर दो। क्या तुम ये सब इसलिए कह रही हो ताकि तुम खुद सुकून से रह सको, ताकि तुम्हें ये गुनाह न खाए कि तुमने मुझसे धोखा किया? वो अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी। अलीज़ा, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। अलीज़ा, तुम समझती क्यों नहीं? अगर मैं वो फ़ैसला ना करती तो शायद आज तुम वो ना होती जो हो। अल्लाह ने हमें वो दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी, ना कि वो जो हम चाहते थे। मैं मुजरिम नहीं हूँ अलीज़ा, मैं खुद सज़ा भुगत रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है सुलेमान के साथ रहना आसान है? मेरी दोस्त का दिल दुखाने वाला मेरा मोहसिन कैसे हो सकता है? मगर मैं मजबूर थी, बहुत मजबूर थी। सनिया खामोश हुई। तो फिर ठीक है, हम मिलकर उस इंसान को सज़ा देंगे। खुश नहीं रहेगा वो, कदम कदम पर मायूस होगा। वादा करो मुझसे सनिया, खुद को दोस्त कहती हो ना मेरी, तो मिलाओ हाथ और करो मुझसे वादा। करो सलेमान की बर्बादी का अहद, निभाओ अपनी दोस्ती, साबित करो अपना प्यार। वो उसके सामने हाथ फैलाए बैठी थी। वो सनिया के जवाब की मुंतज़िर थी। सनिया और अलीज़ा का असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि उनकी गुफ्तगू स्टेज के पीछे खड़ा कोई बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था, और इसका क्या अंजाम होने वाला था, वो दोनों ही अनजान थी। जहाज़ के शीशे से बाहर ढलती रात का मंजर जैसे ज़रा आपके दिल का अक्स बन गया। अंधेरे के बीच एक धुंधला सा चेहरा, एक अधूरी मुस्कुराहट, अधूरी मोहब्बत, और दिल में एक शोर जो अब लफ्ज़ों में ढलने वाला था। परवाज़ में भी वक्त था, मगर जुदाई अपने पर खोल चुकी थी। अंदर दिल को कोई मुट्ठी में लेकर मसल रहा था। ज़रियाब ने आहिस्तगी से अपना फ़ोन निकाला, फेसबुक खोला, उंगलियां कुछ टाइप कर रही थी। दिल जैसे सीने में कैद नहीं रहना चाहता था। उसने एक पोस्ट लिखी, मेरी मोहब्बत के नाम, तुम्हारी नातमाम मोहब्बत। वो सेंड का बटन दबा चुका था और उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि पहला सीन जोया की तरफ से ही आए। अलीसा बेतहाशा तैश के आलम में कमरे में चक्कर लगा रही थी। रोयान उसे एयरपोर्ट नहीं लेकर गया था, वो साथ जाना चाहती थी, मगर वो उसे मना कर चुका था। बड़ों के सामने तो वो खामोश रही, मगर अब उसकी क्लास लेने का पूरा बंदोबस्त कर चुकी थी। वो बेड से तकिया उठाए सोफे पर मुंतकिल कर चुकी थी। आज की रात यहाँ सोएगा तो दिमाग खुद ही ठिकाने पर आ जाएगा। वो दिन में तरह तरह के मंसूबे बनाती, बच्चों की तरह खुश होती, अपने प्लान पर खुद ही मुस्कुरा रही थी। अलीज़ा की आंख खुली तो रात के 4 बज रहे थे। रोयान कमरे में नहीं था। फ्लाइट तो 3 बजे की थी, अब 4 से ऊपर का टाइम हो रहा था। वह फिक्रमंदी से उठी, बालों का जूड़ा बनाया और कमरे से बाहर निकल गई। पूरे घर में हुक्का आलम था। एयरपोर्ट उनके घर से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर था। वो अब तक घर क्यों नहीं आया? जोया का कमरा, नीचे का हॉल, अम्मा का कमरा, हर जगह वो देख चुकी थी, वो कहीं भी नहीं था। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो परेशानी से गेस्ट रूम के पास से गुजरी तो दरवाज़ा खुला था और लाइट ऑन थी। वो तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ी तो रोयान बेड पर गहरी नींद सो रहा था। अलीज़ा के दिल में तो आया कि झंझोड़ कर उठा दे और खूब सुनाए। कोई तरीका है? उसकी जान सूली पर टंगी थी और वो यहाँ ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। अलीज़ा ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, अलमारी से चादर निकाली और गहरी नींद सोए हुए रोयान पर डाल दी। खुद भी उसके करीब ज़रा सी जगह बनाकर लेट गई। इस वक्त वो सारी नाराज़गी भूल चुकी थी। दिमाग में यही चल रहा था कि रोयान नीचे क्यों सो रहा था। सुबह हुई, सलेमान अपनी बात का पक्का निकला। सनिया को यूनिवर्सिटी के लिए उठाता, वो उसे बिल्कुल अलग सलेमान लगा जो अलीज़ा उसे बताती थी। ना वो उसे इस वक्त सफाक लगा, ना जालिम। वो रोज़ उसे फजर के लिए आवाज़ ज़रूर दिया करता था, मगर खुद उससे भी पहले का जागा होता। वो कब सोता था, कब उठता था, सनिया बेखबर थी। अपने बाल बनाते हुए उसकी सोचों का मरकज़ अब भी वही इंसान था। ये कैसे मुमकिन है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। जो शख्स हर बात पर तनकीद करता है, आज वो मेरी तालीम, मेरे ख्वाबों की बात कर रहा है। उसकी सोच इतनी अलग कैसे हो सकती है? दिमाग कहता था ये महज एक नया खेल है, मगर दिल ने गवाही दी नहीं। वो मेरे साथ खेल क्यों खेलेगा भला? उसका फसन टूटा जब सलेमान की गंभीर आवाज़ ने उसे पुकारा। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? वो उसे देखते हुए बोला। जी मैं तैयार हूँ, आपको कुछ देना था। रात में मुझे देना याद नहीं रहा था। वो दराज से अपना पर्स निकालती हुई उसके हाथ में थमा गई। सलेमान ने हैरत से सनिया को देखा। ये क्या है? ये वो सलामी के पैसे हैं जो मैं कल देना भूल गई थी। वो नजरें झुकाकर बोली। सोचा आज दे दूँ, कहीं आप ये ना सोचे कि मैं लापरवाह हूँ। सलेमा ने कुछ लम्हे तक उसके चेहरे को देखा, फिर धीरे से बोला। सनिया, मैंने तुम्हें कभी हिसाब देने को नहीं कहा। नहीं, मगर मुझे खुद को हिसाब देना है। मुझे लगता है आप जितना मेरे लिए कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही आपके लिए।
अच्छा, तो ये देखकर बदला उतारना चाहती हो? तुम्हारा सिर्फ कद ही नहीं छोटा, दिमाग भी छोटा है। हटाओ इनको मेरे सामने से, ये तुम्हारे हैं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। सनिया की आंखों से 2 आंसू बह गए। वो तो कितना बुरा इंसान समझती रही इसे, कोई इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। डर लगता है कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो। अब चलोगी या इसी तरह मराकबे में खड़ी रहोगी? सलमान उसे बुत बना देखकर हैरान हुआ। ये अचानक चलते चलते तुम्हें रुकने की बीमारी क्यों है? तुम्हारे अंदर कौन से पुर्जे हैं जो हिल जाते हैं? मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। सलमान ने बाइक स्टार्ट की। हवा के झोंके सनिया के चेहरे से बालों की लटें उड़ाने लगे। वो झिझक कर पीछे बैठी थी, हाथ अपनी चादर के किनारे में उलझे हुए। मुझे पकड़ लो, गिर जाओगी, सलीमान ने समझाते हुए कहा, मगर नज़र सामने सड़क पर ही रखी। नहीं, मैं ठीक हूँ, सन्या ने फ़ौरन जवाब दिया। यकीन है ना? हाँ हाँ, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। सलीमान के लहजे में लापरवाही थी। बाइक ने रफ्तार पकड़ी, फिर अचानक एक तेज़ मोड़ आया। ब्रेक की आवाज़ के साथ बाइक ज़रा सी झटकी और अगले ही लम्हे सनिया उछल कर सीधी सलीमान की कमर से जा लगी। सनिया ने पलके झपकी, दिल जैसे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। खामोशी से धीरे से अपने नाजुक हाथ दोबारा से उसकी कमर पर रख दिए। सलीमान ने नज़र सड़क पर गाड़ दी, मगर दिल में कुछ बदलने लगा था। क्या ये नए रिश्ते की शुरुआत थी? क्या सलीमान के एहसासात वाकई बदलने लगे थे, या वो सिर्फ एक अनजान सा लम्स था जिसने दोनों के दरमियान की खामोश दीवार में पहली दरार डाल दी थी? खूबसूरत मगर बेनाम